Morning students, welcome to economics classes. Today we are going to discuss about the production. Even your syllabus, that is third chapter. Consumer consumes the goods. Consumer consumes the goods which are produced or facilitated by whom? Facilitated by the producer. Whatever may be the goods are there, that is consumed by the consumer, that are facilitated or produced by whom? The producer. Then what do you mean by production? What do you mean by production? We are going to discuss. Meaning, production is generally defined as the transformation of input into output. The transformation of input into output, that is called as production. Or in other words, we called it as production of goods and services. In other words, it refers to what? It refers to production of goods and services. For example, as given, one example has given, if the raw material is there, if the raw material or raw jute is there, then you using the labor and capital. If people are going to put in the production process, we'll get the what? Jute bag or one final good, that is called as the production. If people are what? Inputting the factors, we'll get the what? Final good as a output, that is called as the production. That is called as the production. Now we will start with the one concept in production, that is production function. Production function. Production function, that explains the what? That explains the relationship between factor input and output under a what? Given technology. Production function that explains the what? That explains the relationship between the factor input, what we people are going to putting in the production process, and what you get after that process, that is output. Their relationship shows by or explained by whom? That is production process under a given technology. Under a given technology, it explains the what? The relationship between factor input and output. According to Watson, production function is the relationship between physical input and physical output of a firm. According to Watson, he defined the what? Production function as production function is the relationship between the physical input. Physical input, that means what? Whatever may be, we can see, that is physical. We can see whatever the things are there, we can see, that is physical. Physical input, that may be already that one, that may be raw jute, that may be labor and capital, we can see. Putting in what? Putting in the production process, and afterwards, after the process of the what? Production, you will get the what? Final, that is output or physical output, that is called as the production process. What is that? What is the relationship between the physical input and the physical output of a firm? That is called as the production function. Production function can be written as what? Q equal to f of x1 comma x2 and etc. This is the production function. We can write the concept of production function like this in the what formula, that is called that is Q equal to f of x1 x2. X1, that means one raw material or the factors of production, and x2 is another factors of production, that is one. Here Q equal to what? Output, F equal to functional relationship, and x1 and x2 are the what? Factors of production. Factors of production. Production is a function of what? Land, labor, capital and organization. As you know that, I already learned that. What is that? Production is a function of what? Function of the land, labor, capital and organization. These are called as the factors of production. Without the factors of production we can't see. That's why this is production is the function of what? These factors of production.
They can be, this type of the factors of production can be classified into what? Fixed factors and variable factors. You can classify the factors of production into what? Fixed factors and variable factors. In generally, land is considered as fixed factor. In generally, the land is considered as what? Fixed factor. Fixed factor, that means what? That will not going to change. That remains same. That is fixed. Land is the fixed factor. And labor, capital and organization are considered as what? Variable factors. Labor, capital and organization are considered as what? Variable factors. Variable factors, that means what? They are going to change. That may be labor, that may be capital and organization that are going to change. This is about the what is that production function. What are the fixed factors and the variable factors. The production function you can explain with the help of one table. Following table. Production function that reveals the what? In what proportion factor input can be combined to increase the what? Production function that explains, that reveals, that says what? In what proportion factor input can be combined to what? Increase the production. If you have to increase the what? Production, what proportion you have to put the input or putting the factors. That reveals by the production process. The following table explains the what? Production function. The following table explains the production function. In the table, there are 4 columns are there. In the first column, factor combination. People are going to measure the what? In the first column, that is factor combination. In the second column, that is capital, one important factors of production. Then third column, we can use the what? Labor in the production. Then what is the output? In the fourth column, you people are going to discuss. In the factor combination, there are 5 combinations are there. A, B, C, D, E. These are the 5 combinations are there in the what? Factor combination. In the A combination, capital is using 0 and labor is using 0. Then what is the production? If the capital is 0 and labor is 0, the production will be or must be what? 0. Must be 0. In the second combination or the B combination, the unit of capital is 1 and unit of the labor is 2. During that period, the production is or output is 20 units. If you people are using the 1 unit of capital and 2 unit of labor, the production will be 20 units. In the C combination, 2 unit of capital and 4 units of what? Labor. That leads to produce the what? 44 units of the what? Output. In the D combination, that is 3 units of the capital and 6 units of the labor. 3 units of the capital and 6 units of the labor, that leads to produce the what? 72 units of the output. In the same like, that is E, that is in the 4 unit of the capital and what? 8 unit of the labor used by the what? Producer. They are going to produce the what? How much of the output? 96 units of the output. What is that? Now I already dealt that production function. That is the relationship between the what? What is the inputs are there? Then what are the outputs are there? Their relation says. This is about the table. In that table, we find the what? Factor combination, capital, labor and output. How much of the capital you people are going to investing and labor investing, and what is the what? Output is there. That we are going to discuss here. The table, I already explained the table. In the table, that shows the what? The different factor combinations, that are A, B, C, D, E, and their corresponding level of output. In the different combinations of what? Factor inputs are there, then what is the level of the output?
That is, as shown in the table, as shown in the table, 1 unit of capital and 2 unit of labor that can produce the what? At most 20 units of the output, and 2 units of capital and 4 units of labor that can produce the what? Produce at most the what? 44 units of the output, and so on. Therefore, what it says, the factors production function that shows the what? That shows the what? Functional relationship between the what? Functional relationship between the input and output. Input and output. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಆದಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು, ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದಾನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾ ಜೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾ ಜೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಣಬು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಚ್ಚಾ ರಾ ಅಂತಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ಸೆಣಬು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವೇನಾಗಿ ಬಳಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಆದಾನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಿಮ ಸರಕನ್ನಾಗಿ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೇನು ಬಂತು? ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಣಬಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿಬಹುದು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಎದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನೀವೇನು ಆದಾನಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಟ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕದ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಭೌತಿಕ ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಭೌತಿಕ ಆದಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಭೌತಿಕ ಆದಾನಗಳಂದರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತದೆ? ಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ಕಾಣೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಆಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತಾರೆ? ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಭೌತಿಕ ಆದಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, Q = F of x1, x2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? Q = F of x1, x2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Q ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, F ಅಂದರೆ ಏನು
ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ X1 ಮತ್ತು X2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. X1, X2, X3, X4 ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎತ್ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಂತ ಇದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡು, ಲೇಬರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡು, ಲೇಬರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಿರ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವು ಸ್ಥಿರವಿರ್ತವೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾಕಾರನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏನನ್ನು ನಿಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು X1, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾವು X1, X2 ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಏನನ್ಬೋದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 1ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ X1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 3ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ X2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳದ್ದು, 5 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 1ನೇ ಕಾಲಮ್ A ಕಾಂಬಿನೇಷನು, B, C, D ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 0 ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತು 0 ಕಾರ್ಮಿಕವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, 0 ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 0 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 20ರಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, 2ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು 4ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 44ರಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಡಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 3ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಥವಾ 3 ಘಟಕದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು 6 ಘಟಕದಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, 72 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ 4 ಘಟಕದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ 8 ಘಟಕದಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, 96 ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು. ಆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು
ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದನೇದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ 2 ಘಟಕದಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 20ರಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 2 ಘಟಕದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ 4 ಘಟಕದಷ್ಟು ಲೇಬರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಟಾಗ್ತದೆ, 44 ಘಟಕದಷ್ಟು. ಹೀಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಿಂಬಕ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.